وزیر اعلیٰ شہر میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورہ کر سکتے ہیں۔ شہر کے انڈر پاسز، اورنج لائن سمیت ٹریفک کے معاملات کا بھی جائزہ لیں گے۔ ڈی سی لاہور نے تمام اداروں کو چوکنا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شہر کی صفائی، اورنج لائن، انڈر پاسز، ٹریفک سمیت دیگر انتظامی امور کا خفیہ طور پر دورہ کر کے جائزہ لینا ہے، جس کا باقاعدہ پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے ایم ڈی واسا سی او ایل ڈبلیو ایم سی کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے، جبکہ سی سی او ایم سی ایل سوشل ویلفیئر اور تمام اے سیز کو بھی الرٹ کیا گیا ہے۔ ڈی سی کے مراسلے میں شہر میں صفائی، اسٹریٹ لائٹس کی صورتحال بہتر بنانے کی وارننگ بھی دی گئی ہے، جبکہ ایم ڈی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو اورنج لائن کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اچانک دورے کا پلان سے اعلان ہونے سے ایوان وزیر اعلیٰ کا پلان چوپٹ ہو گیا ہے۔ رواں مالی سال 2020-21 کے بجٹ کو 9 ماہ مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ لاہور میں شہری ترقی کے پروگرام نظر انداز ہونے لگے ہیں۔ لاہور میں 1 خرب 14 ارب روپے مالیت کے اربن ڈیولپمنٹ کے منصوبے لٹک گئے۔ لاہور شہر میں پنجاب حکومت نے موجودہ بجٹ میں 1 ارب 14 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر 4 ارب 57 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ 4 ارب روپے میں سے اربن ڈیولپمنٹ کے منصوبوں پر 1 ارب 15 کروڑ روپے جاری ہو چکے۔ رپورٹ کے مطابق شہر میں صاف پانی کی فراہمی، سیوریج کی نکاسی، گلیوں کی پختگی کے بیشتر منصوبے ادھورے ہیں، جس میں راوی روڈ، اسلام پورہ، شیرا والا گیٹ، مکلور روڈ، چبرجی اور نابا روڈ میں سیوریج کے منصوبے ادھورے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شملہ پہاڑی کے اطراف میں صاف پانی فراہمی اور سیوریج پائپ لائن کے منصوبے بھی نامکمل ہیں۔ شہر میں اسپورٹس کمپلیکس کے منصوبوں پر تاحال 1 پائی بھی خرچ نہیں کی جا سکی۔ لاہور چڑیا گھر اور شاہراہ قائد اعظم پر پارکنگ کے مسائل دور کرنے کے منصوبوں پر بھی 1 پائی خرچ نہیں ہوئی۔ جوہر ٹاؤن، چاندنی چوک تا ہمدرد چوک میں سیوریج کی نکاسی آپ کی بہتری پر 1 پائی بھی خرچ نہیں ہوئی، جبکہ شہر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبے بھی تاحال کورے کاغذوں تک محدود ہیں۔ واسا کو بارشی پانی کے سٹوریج ٹینک منصوبے میں بڑی کامیابی۔ کابینہ کمیٹی برائب فائنانس نے 1 ارب 84 کروڑ کی لاگت سے شہر کے 3 اہم مقامات پر واٹر سٹوریج ٹینکس تعمیر کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز نے کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں کیسز کو پیش کیا۔ واسا کشمیر روڈ، شیرا والا گیٹ، قذافی سٹوریج ٹینک منصوبے کو شروع کرنے کے لیے فنڈز کے اجراء کی استدعا کو منظور کر لیا گیا۔ رواں مونسون سے قبل واسا کی جانب سے منصوبوں پر باقاعدہ کام کرنے کا ٹاسک طے کر لیا گیا ہے۔ واسا نے تینوں مقامات پر ٹینکس کی سائٹس کو بھی فائنل کرنا ہے۔ واسا کی جانب سے تینوں واٹر ٹینکس کے PC1 جمع کرائے گئے تھے۔ اس سے قبل کابینہ کمیٹی نے واسا کو تعمیراتی وقت کا تعین کرنے کی ہدایت کی تھی۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 1 ارب 84 کروڑ لاگت آئے گی، جبکہ فنڈز میں سے قذافی اسٹیڈیم کے لیے 68 کروڑ کی فنڈنگ سپورٹس بورڈ کرے گا۔ شہر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی سرکاری خزانے سے لوٹ مار، 3 یونیورسٹیز نے منظوری کے بغیر 1 ارب 63 کروڑ کا پیٹرول اڑا دیا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے تعلیمی اداروں کی لوٹ مار بے نقاب کر دی۔ جی سی یو کا پہلا نمبر 1 ارب 34 کروڑ خرچ کیے۔ لاہور کالج وومن یونیورسٹی نے 8 لاکھ لیے۔ جی سی یو نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو ٹائپنگ کی غلطی قرار دے دیا۔ سنڈیکیٹ منظوری کے بعد کنوینس الاؤنس کے متبادل پیٹرول دیا جاتا ہے، LCWU کا ایسا کہنا ہے، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں اساتذہ کو پیٹرول کی سہولت ہی نہیں ملتی، رجسٹرار کا ایسا کہنا ہے۔ بادشاہی مسجد میں جوتوں کی حفاظت پر مامور ٹھیکیداروں کی لوٹ مار جاری ہے۔ دوسرے شہروں سے آنے والے سیاحوں کے سینکڑوں روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ مسجد سیاحوں کے لیے سب سے پرکشش مقام رکھتی ہے۔ روزانہ ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں۔ بادشاہ مسجد داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جوتے رکھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ ٹھیکیدار اور اس کے کارندوں نے یہاں لوٹ مار کی انتہا کر دی ہے۔ جوتے کے ایک جوڑے کی سرکاری فیس 10 روپے ہے، جبکہ یہاں سینکڑوں روپے بٹورے جا رہے ہیں۔ خفیہ ویڈیو میں ٹھیکیدار جوتے کے 60 روپے مانگ رہا ہے۔ کتنے کی جوتی ایک ہی کتنے ویسے ریٹ زیادہ نہیں ہے؟ 60 روپے کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ کنیا نہیں ایک ہی ہے 50 تو سر ریٹ کتنے تھے؟ 20 روپے۔ تسی پھر 50 کو لا رہے ہو، 60 روپے کو لا رہے ہو؟ نہیں ہے، جبکہ کیمرہ سامنے آنے پر فوری مکر جاتا ہے۔ بھائی بتائیں کہ آپ جوتی کے کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ 10 لے رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیو پڑی ہے جس پر آپ میرے پاس کھڑے ہیں، آپ نے مجھے کہا میں 10 لے رہے ہیں۔ 10 میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، وہ ویڈیو اس پہ چلے گی، جھوٹ نہ بولیں آپ۔ 10 لے رہے ہیں، یہ ویڈیو میرے پاس 10 لے رہے ہیں۔ میں اگر سٹی 42 نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو کراچی، پشاور اور نوشہرہ سے آنے والی فیملیز نے اوور چارجنگ کی شکایات کی۔ آپ کراچی سے آئے ہیں یہاں گھومنے کے لیے یا دیکھ رہے ہیں، ٹورزم کا نظام بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پہ تو انہوں نے ٹوکن لگایا ہوا چپلوں پہ ہی، تو یہ کیا انتظامات کریں گے؟ اور اندر بھی کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہیں۔ جوتوں کے پرائز تو من مانی لے رہے ہیں، کسی سے 50، کسی سے 100۔
160 जितने भी हो रहे हैं इनसे, यानी कि ये लूट रहे हैं। मैं पेशावर से आई हूँ और बादशाही मस्जिद बहुत अफसोस हुआ कि जूतों के नाम पे 200 रुपये ले रहे, तो इंतज़ामिया नोट्स ले सख्त। मस्जिद देखने, लेकिन जब हम लोग आए तो हम लोग जूते देख के अंदर चले गए, लेकिन जब हम लोग वापस आए हैं लेने के लिए तो उन्होंने हमें पहले कहा है कि 160, 6 मेंबर्स थे तो उन्होंने कहा है कि 150 दें, तो लेकिन जब आप लोगों की टीम को उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा है कि आप 50 दे दें तो काफ़ी है। सियाहत के फरोग के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सियाहों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ठेकेदार की जानिब से मनमानी नरखों की वसूली इंतजामिया की नाअहली है। अगर ये काम मिली भगत से नहीं हो रहा तो फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन राना अजहर के साथ अजमत अवान, सिटी 42। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में मटीरियल की कमी, ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस को जंग आलूद होने से बचाने वाली कोल टेप भी ख़त्म हो चुकी है। कनेक्शंस के बाद तरक्याती काम भी ठप होकर रह गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में पाइपलाइंस की कमी के बाद कोल टेप भी खत्म हो गई है। कोल टेप खत्म होने की वजह से तरक्याती और तामीराती काम रोक दिए गए हैं। ज़राए ने बताया है कि इससे कबल सार्फिन को कनेक्शन देने का काम रोक दिया गया था, ताहम अब तामीराती और तरक्याती काम भी ठप हो गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस को जंग आलूद होने से बचाने के लिए कोल टेप का इस्तेमाल करती है। कोल टेप चीन से दरामद की जाती है। कोरोना वायरस फैलने से दरामद मुतासिर होने की वजह से कंपनी के इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं और सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कूल टेप भी खत्म हो गई है। वफाकी हुकूमत ने लेस्को की निजकारी के अमल को तेज कर दिया है। वजारत पावर डिवीजन ने रवां साल जून तक माहाना अरबों रुपए की रिकवरी करने वाले अहम तरीन शोबा रेवेन्यू को आउटसोर्स करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लेस्को की निजकारी करने पर काम शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर अरबों रुपए का रेवेन्यू जमा करने वाले शोबे को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने अहम तरीन शोबा रेवेन्यू को आउटसोर्स करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। कंपनी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो सारिफीन से बिलों की रिकवरी और बिजली चोरी पर लाइन लॉसेस का रिकॉर्ड मुरतब करता है। विद होल्डिंग टैक्स की अदायगी न करने वाले तालीमी इदारे भी FBR के रिडार पर आ गए। FBR ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज और हायर एजुकेशन कमीशन को विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स जमा करवाने पर 40 लाख रुपए फीकस जुर्माना कर दिया है। FBR ने ऑडिट के लिए रिकॉर्ड फराहम न करने पर तालीमी इदारों को जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। FBR ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज को विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा न करवाने पर 40 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन को भी 40 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। रीजनल टैक्स ऑफिस के विद होल्डिंग जोन ने हायर एजुकेशन कमीशन और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज का साल 2018 और 19 का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर रखा है। विद होल्डिंग जोन ने इदारों को बजट और अखराजात की तफसीलात फराहम करने के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन दे दी है। ना कोई इजलास ना ही रिकॉर्ड, फिर भी 27 एक्साइज मुलाजमीन को अगले रैंक में तरक्की दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी ने 11 कांस्टेबल्स को क्लर्क और 16 क्लर्क्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने में होने वाली बेज़ाब्तगियां नुमायां करके रिपोर्ट DG एक्साइज को जमा करवा दी है। कमेटी की रिपोर्ट मुताबिक इजलास के साल 2013-14 के दौरान लाहौर में 11 काउंसलर्स को ग्रेड 5 से ग्रेड 9 में तरक्की देकर क्लर्क बना दिया, जबकि 16 क्लर्कों को ग्रेड 9 से ग्रेड 16 में तरक्की देकर इंस्पेक्टर बना दिया गया। तरक्की पाने वालों में 6 इंस्पेक्टर्स का मुताल्लिक रीजन्स की जानिब से रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया गया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतलका तरक्की पाने वालों का रीजनल ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं। फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक तरक्याती कमेटी का कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। तरक्की पाने वाले एहलकारों की सीनियरिटी लिस्ट में भी हेर फेर किया गया। डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर ने तमाम एहलकारों और मुतलका डायरेक्टर्स को रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। आखिरी पेशी में गलत साबित होने वाले को क्या सजा दी जाएगी, फैसला DG एक्साइज करेंगे। जिला कचहरी में गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस की समाअत हुई। गुलकारा मीशा शफी के 4 साथी मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने मीशा शफी समेत तमाम मुल्जिमान को 27 मार्च को तलब कर लिया, जबकि FIA की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फिकार बारी ने केस की समाअत की। गुलकारा मीशा शफी के 4 साथी मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। मुल्जिमान की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा कराई गई। वकला की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी तबीयत नासाज है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मुल्जिमान ने तबीयत नासाज होने का बहाना किया। एक साथ सबकी तबीयत नासाज कैसे हो गई, जबकि इफ़त उमर अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुई। अली गुल पीर, लुबना गनी, फरीहा अयूब और हसीमुज़्ज़मा की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की गई।
جبکہ FIA نے میشا شفیع کے خلاف چالان پیش کر دیا۔ عدالت نے میشا شفیع سمیت تمام ملزمان کو 27 مارچ کو طلب کر لیا۔ علی ظفر کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان نے علی ظفر کے خلاف ہتک آمیز پوسٹ سوشل میڈیا پر لگائیں۔ ملزمان نے ٹویٹر، فیس بک اور لنکڈ ان پر پوسٹ لگائیں اور علی ظفر کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ میشا شفیع نے ابھی ضمانت نہیں کرائی، جبکہ عفت عمر، لینا غنی، فریحہ ایوب، علی گل، حسیم الزماں اور سید فیضان رضا ضمانت پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الزام عائد کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو ٹیلی فون کالز کر کے PTM امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا کہا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے سینیٹرز کو ٹیلی فون کالز کر کے PTM امیدوار کو ووٹ نہ دینے بارے کہا جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ سینیٹرز نے کالز ریکارڈ کر کے ثبوت کے طور پر رکھ لی ہیں۔ سینٹ انتخابات میں چیئرمین سینٹ کا مارکا، سیاسی روابط میں تیزی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو ٹیلی فون، یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے لیے تعاون مانگ لیا۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے سیاسی روابط میں تیزی آ گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو نے سراج الحق سے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں تعاون کی درخواست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی اہم ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کی حمایت کا اعادہ خوش آئین ہے۔ مرکز کے بعد پنجاب میں سیاسی تماشا لگانے کی ہر سازش کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ایوان وزیر اعلیٰ میں ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے سفیر نانگ رونگ اور کونسل جنرل لاہور پینگ زن گیو کی وفد کے ہمراہ چودھری برادران سے ملاقات۔ چینی سفیر نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ چودھری پرویز الہی نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاع حسین نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے چین کے سفیر نانگ رونگ اور کونسل جنرل لاہور پینگ زن گیو نے ان کی رہائش گاہ پر وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اس موقع پر MNA مونس الہی، شافع حسین، منتہا اشرف بھی موجود تھے، جبکہ وفد میں میجر جنرل چن ونگ رونگ، وزیر خزانہ زیگو زنگ شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ۔ گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک نوید چودھری نے وزیر زراعت کا استقبال کیا۔ حسین گردیزی نے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا۔ صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا۔ شاہد قادر اور مرتضیٰ صدیقی بھی ہمراہ تھے۔ گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک نوید چودھری نے صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی کو خوش آمدید کہا اور مختلف شعبوں کا دورہ کروایا۔ حسین جہانیہ گردیزی نے ڈائریکٹر نیوز 24 نیوز میاں طاہر، کنٹرولر 24 نیوز احمد ولید، کنٹرولر نیوز سٹی 41 عبدالحمید نقیبی، سینئر پروڈیوسر عبدالرشید، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلیم بخاری اور خرم کلیم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے سٹی نیوز نیٹ ورک کی صحافت میں خدمات کو سراہا۔ اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، اجلاسوں اور دوروں کا احوال اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد ڈینگی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ عوام ڈینگی کی علامات ظاہر ہونے پر ہیلپ لائن 1033 پر رابطہ کریں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کمشنر اور DCs انسداد ڈینگی مہم کو خود مانیٹر کریں، ڈینگی لاروا کی تلفی اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی قانون کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے پنجاب فارسٹ انڈورمنٹ ایکٹ کا مسودہ منظور کر لیا، لاہور رنگ روڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 میں ترمیم اور پنجاب سپورٹس پالیسی 2020 کے مسودے کی منظوری دی۔ صوبائی
सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाब बख्त की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। रहमतुल्लिल आलमीन तालीमी वज़ाइफ के दायरा कार को वुसअत देने की मंजूरी दी गई। वज़ाइफ से मेडिकल कॉलेजेस और निजी यूनिवर्सिटीज के मुस्तहिक तलबा भी मुस्तफीद हो सकेंगे। लाहौर के 3 मुकामात पर बारिशी पानी ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा करने के लिए मंसूबे की मंजूरी भी दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 9 अहदेदारों ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार की 9 मुंतखब क़यादत वकला और साइलिन की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। मुलाकात में बार और बेंच के ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल ने खुली कचहरी लगाई, लोगों के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। मियां असलम इकबाल का कहना था कि बरसों हुक्मरानी करने वालों की गलत तरजीहात और लूट मार के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। नया पाकिस्तान अमीर और गरीब का फर्क मिटा देगा। बिशप ऑफ पाकिस्तान आर्च बिशप सबस्टेन फ्रांसिस ने जामिया अल मुंतज़िर का दौरा किया। मोहतरम मौलाना मोहम्मद अफजल हैदरी ने वफद का इस्तकबाल किया। बैनुल मज़ाहिब कायदीन ने जामिया के सहन में जैतून का पौधा लगाया। बिशप ने कहा कि दुनिया बदल रही है, नफरतों के बादल छट रहे हैं, रवादारी और भाईचारे की फिजा को फरोग देना होगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी से सिविल सेक्रेटरीट मिनिस्टर्स ब्लॉक में सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर की मुलाकात। वज़ीर ज़राअत कहते हैं किसानों के मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात में सदर किसान इत्तेहाद ने किसानों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से आगाह किया, जबकि कपास की पैदावार में आए रोज़ कमी के हवाले से भी आगाह किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ज़राअत जहानिया गर्देजी का कहना था कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार बेहतरीन हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से कपास की पैदावार बढ़ने की बजाय कम होती गई, जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा है। शाओमी मोबाइल्स की जानिब से आवारी होटल में रेडमी सीरीज़ के नए मोबाइल रेडमी नोट 10 प्रो की इफ्तिताही तकरीब। मोबाइल की तारीफी कीमत 31,999 रुपये रखी गई है। लॉन्चिंग तकरीब में मोबाइल के नए फास्ट और मॉडर्न फंक्शंस के बारे में आगाह किया गया है, जहां मोबाइल फ़ोन के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाली बिजनेस कम्युनिटी, व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ने शिरकत की। CEO शाओमी का कहना है कि रेडमी नोट 10 प्रो बाउंड्री चैलेंजेस के तहत पेश किया गया है, जो अगले हफ्ते से तमाम MI स्टोर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल्स पर दस्तयाब होगा। तकरीब में मोबाइल के अलावा स्मार्ट वॉचेस, कैमरे, पावर बैंक्स और दीगर मोबाइल एसेसरीज तारफ़ी कीमतों के साथ नुमाइश के लिए पेश की गई। और अब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डेयरी फार्म्स के लिए आसान कर्जे मिलेंगे। बैंक ऑफ पंजाब और फौजी फूड्स में मुआहिदा तय पा चुका है। कर्जे कम मार्क अप रेट पर फराहम किए जाएंगे। आसान शराइत और कम मार्क अप रेट्स पर कर्जा जात से किसान अपने कारोबार को जदीद बना सकेंगे। ये कर्जा जात वफाकी हुकूमत की वज़ीर आज़म कामयाब जवान स्कीम और पंजाब हुकूमत की पंजाब रोजगार स्कीम के तहत दिए जाएंगे। ग्रुप हेड बैंक ऑफ पंजाब आसिफ रियाज का कहना है कि कर्जा जात नौजवानों को अपने कारोबार के जरिए खुद मुख्तार बनाने का हुकूमती विजन पूरा करने में मददगार साबित होंगे। एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स लाहौर के मियां शाहिद महमूद की दीगर अहदेदारान के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर भर के प्रॉपर्टी डीलर्स पर मुश्तमिल एसोसिएशंस का आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के जरिए नए इंतखाबात करवाने का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन गुलाम मुस्तफ़ा, चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद, सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद, जनरल सेक्रेटरी DHA प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद शाहिद मौजूद थे, जबकि मोहम्मद खालिद चेयरमैन जौहर टाउन, चौधरी अकबर, सफदर बाजवा, शहजाद मुस्तफ़ा, नदीम कासिम, चेयरमैन मॉडल टाउन प्रॉपर्टी डीलर यासिर बट, जनरल सेक्रेटरी इकबाल टाउन प्रॉपर्टी डीलर इमरान सोहना, मोहम्मद उस्मान मलिक समेत दीगर अहदेदारान भी शरीक थे। जनरल सेक्रेटरी DHA प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद शाहिद ने कहा कि चंद रोज़ कबल लाहौर प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम पर जाली इलेक्शन का ढोंग रचाया गया। अदालती स्टे के बावजूद चंद नाम निहाद लोगों ने इलेक्शन करवाए। बोगस, जाली और फ्रॉड पर मबनी इलेक्शन की मजम्मत करते हैं। एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स लाहौर इस इंतखाब से इजहार लाताल्लुकी करती है। एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स लाहौर रियल एस्टेट कम्युनिटी और इलाका यकीनी बनाएगी। और अब एक नज़र स्पोर्ट्स राउंड अप पर।
तौसीफ क्रिकेट ट्रॉफी के लीग मैच में क्रिकेट सेंटर ने अपोलो स्पोर्ट्स को 147 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। क्रिकेट सेंटर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 40 ओवर्स में 304 रन बनाए। तारिक नवाज, अलियान अली और बासित ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। अपोलो स्पोर्ट्स की टीम हदफ के ताकुब में 157 रन पर ढेर हो गई। इमरान भट्ट ने 9 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सिविल एविएशन के तहत क्रिकेट कप में कराची एयरपोर्ट ने कोयटा एयरपोर्ट को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोयटा एयरपोर्ट ने पहले करते हुए 182 रन बनाए। कराची एयरपोर्ट ने हदफ 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। शहजाद हुसैन 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि फरहान दुरानी ने 51 रन की इनिंग्स खेली। अल्लाह जानता ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में अल जलील गार्डन ने सागा स्पोर्ट्स को 44 रन से हरा दिया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में खेले गए फाइनल में अल जलील गार्डन की टीम ने 115 रन का टारगेट दिया। जवाब में सागा स्पोर्ट्स की टीम 70 रन पर पवेलियन लौट गई। फातेह टीम की जानिब से वहीदा, तस्मिया और तूबा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पंजाब कॉलेज ने सुपीरियर कॉलेज को शिकस्त देकर इंटर कॉलेजिएट बॉयज हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब कॉलेज ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। पंजाब कॉलेज की जानिब से अम्माद नदीम और हाफिज इब्राहिम ने 1-1 गोल स्कोर किया। लाहौर बोर्ड के डायरेक्टर स्पोर्ट्स ज़िया सिब्तैन का कहना था कि हॉकी को स्कूल लेवल तक फरोग देने की जरूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।